Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.
이제 다시 오시리라.
중심, 모든 것의 중심 되신 모든 만물 찬양해 주는 만왕의 왕 나의 전부 되신 주님을 경배해 거룩 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 전능하신 하나님 이제 다시 오시리라. 모든 만물 찬양해 주는 만왕의 왕 나의 전부 되신 주님을 경배해.
want my heart to burn within me. Be the flame inside me. Wanna love you like you love me. Completely. I want my heart to burn within me. Awaken love. Set a seed upon my heart, Jesus. Sing it one more time. I want my heart to burn within me. Be the flame inside me. Wanna love you like you love me. Completely. My heart to burn within me. Awaken love. Set a seed upon my heart, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love and my comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Sing power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. We love you, Jesus. 예수님 사랑합니다. You are beautiful. 주님 아름다우십니다. You are glorious. 주님 영광스러우십니다. You are the Lamb seated on the throne. 보좌에 앉으신 어린 양이 당신 예수 그리스도이십니다. And right now, God, there are 4 living creatures gathered all around you, 주님 주변에 내 생물이 주님을 찬양하고 있음을 우리가 봅니다. gazing upon your beauty day and night, 주님의 아름다움을 주야로 바라보는 그 내 생물을 우리가 봅니다. singing holy, holy, holy 거룩하다 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 is the 노래하는 Lord God Almighty, 영광스러운 그 하나님, who was and is to come. 이전에도 계셨고 지금도 계시고 앞으로 오실 주님. And today, God, from this sanctuary, we join in with them. 주님, 오늘 이 아침 우리가 이 성전에서 주님께 동참하기 원합니다. We join with the songs of heaven. 하늘의 노래를 함께 부르기 원합니다. We join with the adoration of all the angels. 모든 천사들의 천사들의 찬양에 동참하기 원합니다. And we say that there's no one like you. 주님과 같은 분이 없음을 고백합니다. You're beautiful. 주님 아름다우십니다. And we love you. 주님 사랑합니다. In Jesus' name, 예수님의 이름으로 함께 기도하였습니다. amen. 아멘. 아멘. 네, 우리 맥길만과 찬양팀 감사합니다. 땡큐. 우리 제자리로 돌아가 주시고요. 네, 여러분 우리 3일째 집회인데 어떻게 피곤하세요? 전혀 반응이 없네요. 네, 여러분 우리 하나님께서 우리 예배 가운데 또 우리 그 말씀 가운데 하나님께서 우리를 만나 주시고 말씀해 주시라 믿습니다. 우리 이 시간엔 우리 이사야서 62장 4절 5절 말씀을 같이 보고 말씀을 나누겠습니다. 네, 이사야 62장 4절 5절 말씀. 네, 우리 다 찾았으면은 한 목소리로 같이 읽기를 원합니다. 이사야 62장 4절 5절 말씀 우리 천천히 같이 읽겠습니다. 시작. 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 비울라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것임이라. 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 아멘. 제가 13살 때 미국을 가게 됐습니다. 그때 제가 미국 갈 때는 제가 대한민국의 표준 키였는데 그 사이에 여러분들이 많이 컸어요. 저는 안 크고. 그래서 아까 이렇게 앞에서 이렇게 예배 드릴 때 우리가 예배 드릴 때 다른 사람들을 약간 배려하면 좋을 것 같습니다. 이렇게 키 작은 사람들이 뒤에 있으면요 나와도 안 보여요. 그러니까 좀 배려해서 아픔이 있습니다. 여기 앞에서 이렇게 좀 나이 어리고 키가 아직 자라지 않은 그런
우리 청소년들은 앞에 좀 이렇게 설 수 있게 약간 배려해주면 좋겠고요. 또 하나는 이렇게 사람들이 밀집해서 좁은 공간에서 같이 예배를 드릴 때 여러분 절대 방귀를 끄면 안 됩니다. 아까 이상한 냄새가 났어요. 오늘 제가 여러분과 나누고 싶은 말씀은 갈망과 기쁨의 하나님이라는 제목으로 여러분과 말씀을 나누길 원합니다. 여러분, 저와 여러분은 각 사람이 한 사람도 예외 없이 독특하게 지음을 받았습니다. 그리고 나만이 하나님의 마음을 움직일 수 있는, 다른 사람이 할 수 없는, 나만 하나님께 드릴 수 있는 나만의 기쁨과 나만의 사랑의 고백과 나만의 하나님께 드릴 수 있는 예배의 고백이 있습니다. 이것은 매우 단순한 진리입니다. 그러나 이것을 우리가 깊이 믿고 이 진리가 우리의 생각을 깊이 사로잡지 않는다면 우리가 예배를 드릴 때 그것이 우리의 기쁨이 아니라 어떤 의무와 형식이 될 수 있습니다. 뭐 내가 예배 안 드려도 다른 사람 뭐 열심히 예배 드리는데, 이 진리가 나의 깊은 가슴 속에 자리를 잡지 않는다면 이것은 종교가 될 수 있고 관계는 아닐 수 있습니다. 하나님께서는 나만이 드릴 수 있는 그 예배를 받기를 원하시고 그것을 기다린다는 이 사실을 우리가 깊이 인식하지 못한다면 예배가 퍼포먼스, 어떤 연기, 어떤 쇼는 될 수 있을지 모르지만 하나님의 마음을 움직이는, 하나님께 큰 기쁨을 드리는 살아있는 예배가 아닐 수도 있습니다. 제가 미국에 있을 때 어떤 기사를 봤습니다. 신문 기사를 보는데 너무 흥미스럽고 너무 신기한 그 기사였어요. 몇 년 전에 이제 캔사스시티 지역에 좀 슬픈 얘기가 있었습니다. 그래서 그 사건이 있었는데 어린 한 6살짜리 여자아이가 이제 유괴를 당하고, 그러다 나중에 슬프게도 비극적으로도 그 아기가 이제 죽은 채로 발견됐어요. 범인을 잡았는데 이 범인이 그 아기를 유괴하고 이 아기를 살인했다는 확실한 증거가 없는 거예요. 어떤 상황적이거나 어떤 그 다른 걸 볼 때 이 사람이 한 게 분명히 맞는데 확실한 증인도 없고 어떤 CCTV도 없고 이 범인을 이렇게 그 유죄로 판결할 수 있는 확실한 증거가 없어서 이제 경찰과 검사들이 고민을 했는데, 놀랍게도 그 범인이 타고 있었던 그 자동차 그 운전석 옆 자리에 그 6살 된 아기가 흘린 눈물 자국이 있었대요. 근데 너무 놀라운 건 뭐냐면은 이 DNA를 검색하는 기술이 얼마나 발전했냐면은 그 며칠이 지난 그 눈물 자국을 가지고 이 눈물 자국이 다른 사람의 눈물 자국이 아니라 그 6살 여자아이의 눈물이었던 것을 증명할 수 있다는 거예요. 여러분, 너무 놀랍지 않아요? 여러분들 아세요? 여러분, 우리가 눈물을 흘리면은 우리한테는 다 그게 그거고 짠 물인데, 정확한 조사를 하고 정밀적인 그 검사를 하면은 모든 사람들의 그 각자의 눈물이 다 다른 성분이 있다는 거예요. 저는 이 기사를 읽으면서 너무너무 놀랐어요. 그러나서 이제 며칠이 지났습니다. 그래서 아이아베에 있는 기도실에 있으면서 저희는 풀타임 전임 중보기도 선교사로 일주일에 24시간을 적어도 기도실에서 보냅니다.
그래서 성결을 위해서 기도하고 주님과의 친밀감을 위해서 기도하고 성경 말씀도 읽고 지역기를 위해서 기도하고 뭐 다음 세대를 위해서 기도하고 한국과 북한을 위해서 기도합니다. 네, 여러분 우리가 하는 모든 일이 그렇지만 아무리 보람되고 아무리 훌륭한 일이라 할지라도 그걸 매일매일 반복하다 보면은 그것이 이제 지루할 때가 있어요. 그리고 의미를 잃어버릴 수 있습니다. 그래서 그날 제가 이렇게 너무 피로가 좀 쌓이고 또 그날도 이제 그 스케줄을 하나님 앞에 시간을 지킨다고 약속했기 때문에 기도실에 가 있었던 거예요. 근데 기도할 힘이 안 나요. 그리고 그냥 그 자리에 있는 거예요. 있어야 되니까. 뭐 찬양을 해도 이렇게 깊이 이렇게 연결되지 않고 그러면서 그럴 때 드는 마음이 있습니다. 제가 여러분에게 솔직히 나눈 거예요. 저도 그런 마음이 들고 마이피크 목사님도 그런 마음이 들 때가 있어요. 내가 지금 여기서 뭐 하고 있지? 갑자기 그런 생각이 드는 거예요. 내가 지금 왜 이 기도실에 이렇게 날씨가 좋은 날에 한참 나이에 한참입니다. 하나님 보이지도 않는 것 같고 뭐 내가 예배 안 해도 내가 기도 안 해도 열심히 하는 사람들이 뭐 줄을 서 있고 계속해서 찬양팀들은 예배하고 중부기도장 중보하고 있고 이제 자리에 앉아서 그런 혼자만의 생각을 하고 있었어요. 근데 갑자기 하나님께서 그 6살 유괴 사건에 있었던 기사를 기억나게 딱 하시면서 세밀한 주의 음성이 들려오는 거예요. 그래서 주님께서 제게 그때 이렇게 말씀하셨어요. 나는 지금 이 시간에 다른 사람의 예배를 받는 걸 원하지 않는다. 나는 너의 예배를 기다리고 있다. 나는 너의 사랑을 받기를 원한다. 나는 너의 마음을 받기를 원한다. 너가 기도하지 않고 너가 예배하지 않으면은 다른 사람이 할 수 없는, 다른 사람은 그것을 대신할 수 없는 그 예배와 그 사랑의 고백을 나는 원한다. 그 내면의 음성이 들리면서 막 회개가 나왔습니다. 주님 그렇죠. 내가 예배 안 한다 그래도, 내가 기도 안 한다 해도 계속해서 기도실은 돌아가고 계속해서 예배는 돌아갈지 모르지만 주님은 나의 예배를 기다리시는 거예요. 여러분, 여러분의 그 하나님 앞에 드리는 그 사랑의 고백과 그 하나님을 예배한다는, 하나님의 이름을 찬양한다는, 하나님께 드리는 그 사랑의 고백을 주님의 마음은 기뻐하십니다. 여러분 한번 저를 따라해 보세요. 우리는 사랑을 받고 사랑을 주기 위하여 지음받았다. 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님은 사랑이십니다. 아멘. 하나님은 사랑이세요. 계시록에 보면은 예수님의 모습에 대해서 나오는데 그 중에 하나가 예수님의 눈꽃이 불꽃 같다 그랬어요. 예수님의 눈이 불꽃 같다. 여러분 왜 예수님의 눈을 불꽃에 비교했는지 아세요? 예수님의 눈에 그 불타는 이글거리는 그 눈빛은 저와 여러분을 향한 그 타오르는 주님의 그 사랑의 불길인 것입니다. 주님께서는 저와 여러분을 향하여 그냥 사랑하시는 것이 아니라 불타는 뜨거운 이글거리는 그 사랑으로 우리에게 다가오십니다. 우리는 하나님으로부터 지음을 받았고 하나님을 위해서 지음을 받았고 우리가 하나님께 사로잡힘을 받지 않는다면은 우리는 우리가 존재하는 그 목적을 잃어버릴 수도 있습니다. 여러분 다시 한번 얘기합니다. 저와 여러분은 하나님에 의해서 지음을 받았고 하나님을 위해서 지음을 받았고 하나님의 사랑에 사로잡히게
지음받은 존재인 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 갈망의 하나님입니다. 하나님이 갈망하시는, 찾고 있는 것이 있어요. 창세전부터 역사의 모든 시간 속에서 지금 오늘날에도 하나님이 찾고 있는 것이 있습니다. 어쩌면은 성경의 전체 얘기를 우리는 이 하나님이 추구하시고 찾는 그 스토리로 볼 수도 있습니다. 이 세상에는 단순히 얘기하면 두 종류의 사람이 있습니다. 하나님이 갈망하시고 하나님이 그 사랑을 보여주시고 그 사랑에 초대할 때 그 사랑에 사랑으로 반응하는 사람이 있고 그 사랑을 거부하는 사람이 있습니다. 예를 들면은 역대상 역대하에 여러 사람들이 나오는데 그 사람들이 역사 속에 있었던 많은 사건들의 기록이 두 종류의 사람들이 나옵니다. 하나님을 찾았던 사람들과 하나님을 찾지 않고 자기의 다른 것을 찾았던 사람들. 그 대표적인 예가 사울과 다윗입니다. 여러분 역대상 역대하를 가만히 공부해 보세요. 그러면은 역대상 10장 13절에 성경은 뭐라고 그랬냐면은 사울이, 여러분 들으세요, 사울이 자기의 부르심이었던 하나님의 뜻이었던 그 왕의 자리를 빼앗기고 하나님께 버림받고 그것만이 아니라 하나님께서 그의 삶을 향하셨던 그 데스티니, 그의 그 영원한 그 부르심을 잃어버렸던 이유가 뭐냐? 역대상 10장 13절에서 그 이유를 밝히는데 그게 뭐냐면은 사울이 하나님을 찾지 아니하고 오히려 자기의 욕심을 따라 살다가 나중에는 무당 같은 신접한 자에게 가서 자기의 데스티니를 찾는, 자기의 인생의 의미를 찾는, 자기의 미래에 대해서 해답을 얻으려고 하는 기가 막힌 얘기가 나옵니다. 성경은 분명히 사울이 자기의 데스티니를 잃어버리고 결국엔 나중에 왕의 자리도 빼앗기고 나중에 비참한 죽음을 맞게 된 그 이유가 궁극적으로는 그가 하나님을 찾지 아니하였기 때문이라고 기록하고 있습니다. 여러분 상상을 해보세요. 사울은 모든 것이 풍족한 사람이었습니다. 궁전에서 자기가 먹고 싶은 거, 하고 싶은 거 다 할 수 있는 사람이었어요. 모든 사람이 자기의 필요를 위해서 섬기는 그 종들과 시녀들이 엄청난 숫자가 있었을 것입니다. 절대 권력자였고 자기가 원하는 것을 다 할 수 있는 사람이었는데 자기의 그 욕심을 따라서 하나님의 말씀을 순종하지 않고 하나님을 경외하지 않고 하나님께 묻지 아니하고 하나님의 얼굴을 구하지 아니하고 했을 때 그것이 극적인 마지막으로 갔을 때 어떤 결과가 나오냐면은 나중에 그가 악신, 귀신에 들립니다. 그리고 생활적으로는, 환경적으로는 모든 것이 풍족하고 모든 것이 만족할 것 같은데 그의 영혼과 그의 마음은 매우 매우 괴로워합니다. 결국에는 주변에 자기가 믿을 사람도 아무도 없고 모든 사람이 자기를 적대하는 것 같고 불안함과 두려움과 분노와 미친 사람같이 비정상적인 생각과 의심과 그런 모습으로 살아가다가 나중에 결국 전쟁터에서 자살을 합니다. 근데 반대로 역대상 역대하에 보면은 다윗이라는 사람이 나옵니다. 여러분 역대상 15장 16장을 공부하면은 다윗이 사울과 반대로는 자기가 왕이 된 후에 예루살렘을 다스리고 모든 것을 다 이스라엘의 평화가 오고
이제는 하나님이 자기를 부르시는 그 부르심에 모든 데스티니를 다 이룬 것 같고, 모든 사람이 자기를 인정하고 자기를 존경하고 자기를 따르는 그 모든 상황 가운데 다윗이 예루살렘의 왕이 된 후에, 전체 이스라엘의 왕이 된 후에 왕으로서 그가 첫 번째 한 게 뭔지 아세요? 여러분 같으면, 만약 여러분이 다윗이라면 어떻게 했을 것 같아요? 한 14년, 13년이라는 긴 세월 동안 고생의 끝에 모든 위협과 쫓김과 헐벗음과 오해와 가난함과 그런 고생 끝에 결국에는 자기의 데스티니가 다 이루어졌는데, 첫 번째 자기가 왕이 됐을 때, 모든 것을 다 이제 얻게 됐을 때, 그가 국민 전체를 위해서 파티를 열을 수도 있어요. 자기의 승리를 자축하며 모든 친구들과 모든 사람들을 불러서 큰 파티를 하며 즐거워할 수도 있었을 거예요. 근데 성경은 역대상 15장에 다윗이 왕이 된 후에 처음으로 한 게 뭐냐면은 하나님의 임재를 상징하는 언약궤를 그 예루살렘으로 되찾아옵니다. 반대로 사울이 왕이 됐을 때는 그 언약궤가 블레셋 땅, 그 적의 땅으로 빼앗겨서 어디에 있는지 모를 정도로 잊혀진, 방치된 그런 모습의 영적 상태였는데, 다윗이 왜 하나님의 마음에 합한 자였냐면, 다윗이 왜 그 시대에 그를 향한 하나님의 뜻을 다 이룬 사람이었냐면, 그가 모든 권력과 모든 자기가 꿈꿨던 것이 다 이루어졌을 때 첫 번째로 한 게 뭐였냐면은, 자기 자신을 위해서 자기의 어떤 편안함과 자기의 어떤 필요를 위해서 뭘 한 것이 아니라 하나님의 언약궤, 이스라엘 백성들을 다른 백성들과 구별하게 한 하나님이 선택한 백성, 그 하나님의 민족, 하나님을 예배하기로 위해서 택함받은 그 나라의 지도자가 되었을 때 처음으로 한 것이 뭐였냐면은 잃어버린 언약궤를 찾아와라. 여러분에게 이 다윗과 같이 하나님의 임재를 갈망하는 은혜가 있기를 축복합니다. 하나님은 다윗의 삶에 어떤 은혜를 주셨길래 다윗에게 그런 생각이 있었을까요? 다윗이 무엇을 봤기 때문에, 하나님 임재에 대해 어떤 체험이 있었기 때문에 그것이 왜 그에게 그렇게 중요하고 그에게는 그것이 첫 번째 순위였고 다른 어떤 것보다도 그것을 먼저 해야 되는 그런 마음이 다윗에게 있었을까? 저는 다윗의 삶을 공부하면서 다윗에게 주신 하나님의 큰 은혜 가운데 가장 큰 은혜는 이거라고 봐요. 그건 뭐냐면은 다윗은 하나님의 아름다움에 매료된 사람이었습니다. 그래서 다윗은 시편 20편 4절에 이런 고백을 합니다. 우리가 잘 아는 구절이죠. 내게 한 가지 소원이 있다. One thing이 있다. 내가 다른 것을 다 구하기 전에, 내가 다른 것을 먼저 찾기 전에 먼저 이 한 가지를 우선순위로 구할 텐데, 그건 뭐냐면은 내 평생에 나로 하여금 하나님의 그 성전에서 주님의 아름다움을 앙망하게 하옵소서. 여러분, 진리는 뭐냐면은 우리가 하나님을 갈망하는 것은, 우리가 그 하나님의 아름다움을 앙망하고 사모하는 것은 오직 하나님이 먼저 우리에게 그분의 아름다움을 보여주실 때 가능합니다.
우리가 하나님을 갈망하기 전에 태초부터 하나님은 저와 여러분이라는 각자 독특한 한 사람 한 사람을 만드시기로 생각하시고 그 한 인생의 삶 가운데서 그 자신이 얼마나 그 영혼을 향한 사랑이 크신지를 보여주시고 만나주시고 우리의 마음을 움직이셔서 그 사랑에 너무 감동받고 감격하고 그 사랑을 견딜 수 없어서 우리를 향한 그 하나님의 그 사랑에 같은 사랑으로 우리가 하나님께 사랑의 고백을 할 수밖에 없게 하시는 그 하나님이 우리의 하나님이십니다. 우리 하나님은 사랑이십니다. 우리 하나님은 불꽃 같은 눈을 가진 분이십니다. 제가 독특한 부분이 있습니다. 여러분들도 그렇습니다. 어렸을 때 제가 기억나요. 한 9살, 10살. 근데 제 안에 내가 좀 위대한 삶을 살고 싶다. 그냥 평범한 삶 말고 그냥 보통 삶 말고 좀 위대한, 좀 의미 있는 그런 삶을 살고 싶다 하는 마음이 많았어요. 근데 그때 지혜가 부족해서 그것을 어떻게 표현했냐면은 저희가 살고 있었던 그 빌딩의 옥상에 올라가서 이렇게 혼자 있다가 갑자기 엉뚱한 생각이 든 거예요. 내가 저 이글거리고 타오르고 뜨거운 저 태양을 무섭게 째려버리라. 그 다음에 저 태양이 지는지 내가 지는지 한번 해보자. 구름 한 점 없는 그 여름에 태양을 엄청나게 째려봤습니다. 2분, 3분, 5분, 한 5분 정도 했던 것 같아요. 눈이 무척 아팠습니다. 누가 이겼겠어요? 네, 제가 졌습니다. 아직까지도 제 눈에 까만 게 뭐가 보여요. 이렇게 후유증이 아직까지 있습니다. 저는 그 예수님을 믿는 가정에서 태어나지 않았어요. 그래서 제게 가장 즐거운 날은 1년 중에 가장 즐거운 날은 제사 지내는 날이었습니다. 제사 지내는 날에는 음식이 풍성하게 나옵니다. 근데 제가 한 국민학교 2학년, 3학년 됐을 때 하나님의 사랑이 저희 집을 찾아오기 시작했어요. 저희 아내가 저희 누나가 국민학교 2학년 때 아내가 있으면 안 되죠. 저희 누나가 저보다 이제 4살 많아서 국민학교 6학년인데 어쩌다가 보니까 집안 형편도 넉넉지 않고 그래서 그런지 몸이 약해서 결핵에 걸렸어요. 이 폐에서 이제 피가 나오는 거예요. 그런데 어떻게 그 상황에서는 그때 병원을 잘 못 가고 약도 구하기 힘든 그런 상황이었던 것 같아요. 그래서 이렇게 부모님이 많이 걱정하시는데 학교를 다니던 그 누나의 친구가 그 상황을 알고 너 우리 교회에서 수련회 산수련회 가는 걸 갔는데 같이 갈래? 하고 초청을 했어요. 네, 어머니가 허락하셔서 누나가 처음으로 이제 그 교회도 안 가봤던 사람이 그 산기도원에 수련을 갔습니다. 근데 가서 그 말씀을 듣고 찬양하고 막 그러는 가운데 어느 날 밤에 불을 끄고 막 기도를 하는데 누가 와서 안수 기도한 것도 아니고 그냥 불을 지끄고 기도하는데 갑자기 뜨거운 게 머리에서부터 온 가슴과 온 몸을 느낍니다. 그러면서 모르지만 확신이 드는 거예요. 뭔가 무슨 일이 있는 것 같다. 기분이 좋아요. 그래서 돌아와서 어머니한테 수련해서 이런 일이 있었는데 난 것 같아. 하나님이 날 고쳐주신 것 같다. 그래서 우리 어머니가 누나를 데리고 병원에 가서 엑스레이를 찍었습니다.
근데 일주일 전에 찍었던 엑스레이와 수련회 갔다 와서 찍은 엑스레이가 완전히 다른 거예요. 하나님께서 초자연적으로 고쳐주셨습니다. 그래가지고 어머니가 허락해서 그 친구를 따라서 교회를 다니기 시작했어요. 누나가 저희 집에서 처음으로 이제 교회를 다니고 예수님을 이제 믿기 시작했습니다. 근데 엄마하고 시간이 지나고 나서 저는 어렸을 때도 열심히 살았습니다. 얼마나 열심히 살았냐면은 학교 갔다 오면은 돌아와서 방에 들어가지도 않고 책가방을 던져버려요. 왜냐면은 밖에 나가서 노는 시간이 너무 아까워서 그것을 아끼기 위해서 밖에 나가가지고 막 열심히 사교 활동을 하다가 깜깜해지면 이제 집에 들어왔어요. 뭐가 그렇게 재밌었는지 아마 땅 따먹기 했던 것 같은데 그 땅 다 어디 갔는지 모르겠어요 이제. 근데 어쨌든 그렇게 열심히 살고 있었는데 하루는 저녁 6시가 됐는데 그날 따라서 해가 일찍 졌어요. 그래서 어둑어둑해지는데 다른 친구 엄마들이 야 개똥아 뭐 이렇게 이름들을 부르면서 너 집에 와라 저녁 먹어라 저녁 준비됐다. 이 치사한 놈들이 같이 놀다가 나 밥 먹어야 돼 이러면서 막 가는 거예요 다. 그날따라 저 혼자 남게 된 거예요. 그때가 국민학교 4학년인가 그런데 참 인생의 허무함을 맛봤습니다. 그러다가 혼자서 이제 이러다가 저희 누나하고 친구들이 지나가다가 너 거기서 뭐해 혼자? 그래서 또 이제 쪽팔리게 또 이렇게 나의 비참한 상황을 알만다니까 그냥 뭐 하고 있다. 그랬더니 너 우리 교회 수련회 가는데 같이 갈래? 수련회가 뭔데? 아니 수련회가 부흥회. 부흥회가 뭔데? 그러니까 거기 가면은 노래하고 좋은 말씀도 듣고 맛있는 것도 줘. 그래가지고 못 이기는 척하고 이제 따라 나선 거죠. 바쁜 것도 없는데 그래가지고 갔어요. 가가지고 처음으로 교회를 간 거예요. 처음으로 갔는데 찬양 무슨 노래 같은 거 하는 것 같아요. 그런 다음에 어떤 아저씨가 올라와가지고 한참 얘기를 해요. 부흥사였어요. 그 다음에 헌금 시간이 돼서 저는 그런 것을 잘 못 봤어요. 그런데 절름거린 아저씨가 목발을 짚고 앞에 나와서 특송을 하는 거예요. 그런 모습을 잘 못 보다가 이렇게 좀 불구자를 보니까 섬찟하더라고요. 근데 이분이 너무 노래를 잘하는 거예요. 처음 듣는 노래였죠. 어떤 노래를 하냐면은 나 어젯밤에 잘 때 한 꿈을 꾸었네. 그 거룩한 성 예루살렘 예루살렘 그 거룩한 성아. 그 노래를 듣는데 성령이 역사하셨던 것 같아요. 아무것도 모르는 꼬마가 그 노래를 듣는데 저 아저씨가 부르는 저기가 어딘지는 모르겠지만 진짜 저런 데가 만약에 있다면은 가보고 싶다. 한번 놀러 가고 싶다. 그러다가 이제 다시 아저씨가 나오셔가지고 예수님을 영접하는 그 영접 기도를 인도하는 거예요. 그러면서 주님께서 당신을 부르신다고, 당신을 찾으신다고, 그 사랑에 응답해서 나오라고. 근데 나도 모르게 아무것도 이해 못하고 아무것도 모르는 꼬마인데 가슴이 막 뛰는 거예요. 쿵쾅쿵쾅쿵쾅. 그리고 막 뒤에서 누가 막 미는 것 같아. 막 나가야 되는 거예요. 그래서 나가려고 탁 하는데 한쪽에 저하고 수많은 죄를 지은 친구들이 보이는 거예요. 못 나가겠는 거예요. 내가 나가면 쟤들이 얼마나 내 과거를 알 텐데 조롱하고 비웃고 이럴 텐데 내가 그 당할 수모를 생각하니까 못 나가겠는 거예요. 그래서 못 나가고 이렇게 있는데 그 부흥 강사들이 하는 거 있잖아요. 계속 나오려다가 이제 기도하려고 그랬는데 한 명나 더 남았다고. 주님께서 기다리신다고. 그 사람 나올 때까지 기다리겠다고.
너한테 얘기하는 것 같은 거예요. 그래가지고 눈을 꽉 감고 팍 나갔어요. 그다음에 무릎을 꿇고 그 아저씨가 하라는 대로 따라서 기도를 하고 그렇게 끝났어요. 그 다음에 교회를 안 갔어요. 가야 되는지 몰랐어요. 그러다가 제가 13살 되던 때 저희 아버지께서 저한테 의논 한마디 없이 우리 미국 간다 통보를 받고 미국 갔어요. 그 온 데가 언제냐면 1982년이었습니다. 시애틀로 왔어요. 여러분 시애틀 아시죠? 거기가 스타벅스가 있고, 왜 스타벅스가 있냐? 날씨가 흐리고 비가 오고 우중충한 날씨가 3분의 2입니다. 1년에. 그래서 우울증 환자들이 많아요. 그래서 스타벅스가 시애틀에서 시작됐습니다. 스타벅스가 생긴 후로는 잠 못 이루는 도시가 됐습니다. 근데 제가 그 13살 한참 예민한 그 나이에 미국을 가서, 저희 부모님은 뭐 생계 때문에 2잡, 3잡, 저는 막내기 때문에 저희 형 둘이 있고 누나가 있는데, 저보다 나이가 많아서 미국 왔으니까 문화적인 충격, 언어적인 장벽, 여러 가지 때문에 그들도 굉장히 고민하고 갈등하기 때문에 저를 돌볼 사람이 없었어요. 집에서 혼자 보낸 시간이 많았습니다. 근데 그때 알았어요. 저는 그때는 몰랐는데 지나고 나서 알았어요. 나는 내가 우울증에 걸린지 몰랐어요. 여러분 아세요? 우울증에 걸린 환자가 자기가 우울증 환자라는 걸 모를 수도 있다는 걸. 그게 문제라는 걸. 그런데 저는 굉장히 성숙했는지 알았어요. 어린 나이에. 그래서 도착하자마자 저희를 초청한 고모가 교회를 나가자 그래서 그냥 토요일에 도착해서 그 다음 날부터 교회를 계속 나가기 시작했어요. 그래서 계속 말씀도 듣고 수련회도 가고 말하면서 성경을 알아갔는데, 저의 그 조숙한 그 성숙함 때문에 생전 처음에 이제 철학책을 읽기 시작했어요. 책을 읽었는데 철학책, 인생은 무엇이냐, 뭐 이런 고민을 나이에 맞지 않는 그런 고민들을 하면서 전도서를 좋아했어요. 전도서. 그래가지고 결혼식을 가자고 부모님이 가면 아니에요. 결혼식은 안 가요. 장례식은 갈 거예요. 뭐 이런 사람이었어요. 근데 하나님이 저를 만나 주셨어요. 나중에 시간이 지나서 캔사스시티라는 곳에 가게 됐고, 거기서 이제 신학을 공부하다가 이제 어떤 그 집회가 있었어요. 거기 마이피크 목사님 교회에서. 그래가지고 이제 집회가 다 끝나고 찬양팀도 다 이제 정리하고 뭐 이런 시간이었어요. 뭐 찬양을 하는 예배 시간도 아니고 아무것도 아니었는데, 저와 저희 친구가 여기 이쪽 한쪽 앞에서 이제 동그랗게 서가지고 같이 그냥 얘기를 하고 있었어요. 아무것도 아니고 예배도 다 끝나고 아무것도 없었어요. 근데 갑자기 제가 웃기 시작하는 거예요. 아무 이유 없이. 그럼 제 친구들이 맨 처음에 좀 뭐 때문에 웃나 보다 했는데 계속 웃고 있으니까 너 왜 그래? 근데 그게 웃긴 거야. 그래가지고 막 못 참게 계속 웃고 있는 거예요. 그때 제가 웃으면서 제 안에 이 머리에서는 무슨 생각을 했냐면은, 야, 사람이 이렇게 도는구나. 걱정을 하면서 웃고 있는 거야. 못 참겠는 거야. 30분 동안 웃었습니다. 친구들은 하나씩 떠나가고, 그 다음에 이제 30분 지난 다음에 끝나고 나서 너무 화가 나는 거예요. 아니 하나님, 내 스타일을 구겨도 유분수지, 모든 친구들 앞에서 왜 이러시는 거예요? 내가 뭐 웃자고 했어요? 왜 나를 이렇게 이유 없이? 아주 이해가 안 갔어요. 근데 그 다음 날부터 과장 안 하고 한 달 동안
그 성경에서 얘기하는 내 안에 솟아오르는 폭포수같이 솟아오르는 기쁨이 있었어요. 그 캔사시대에서 내가 신학교를 다니면서 아주 좋은 예배를 드리면서도 저의 삶이 굉장히 쉽지 않았습니다. 부모님이 제가 그 신학교 가는 걸 반대하셨기 때문에 막 새벽 4시에 일어나서 일하고 학교 다니고 진짜 그 더운 날씨에 에어컨도 없고 차에도 에어컨이 없고 방에도 에어컨이 없어서 밤 1시가 되면은 지쳐가지고 그냥 자고 또 똑같은 생활을 계속 반복하고, 그래서 저도 모르게 기쁨이 없었고 신학을 공부한다 그러고 하나님의 종이 되겠다 했는데 기쁨이 없었어요. 그런데 하나님께서 강권적으로 찾아오셔서 저의 스타일을 완전히 구기시면서 예상치도 않았던 그 기쁨의 영을 보여주셔서 과장하지 않고 내 생활이 변한 게 하나도 없었어요. 내 상황은 계속 힘들었고 계속 기쁨이 있을 수 없는 그런 상황이었는데 안에서부터 나오는 모든 환경을 이길 수 있는 초자연적인 하나님의 기쁨이 있으니까 살아가는데 힘이 나더라고요. 상황이 어려운데 어렵지 않더라고요. 그때 깨달았어요. 우리에게는 상황과 역경을 이길 수 있는 하나님의 은혜가 있구나. 성령님을 만난다는 게 이런 거구나. 우리 교회에 특히 젊은이들, 우리 지금 한국 교회의 가장 큰 적이 뭔지 아세요? 우리 한국 교회를 가장 위협하는 것이 뭐냐면은 영적 지루함입니다. 영적 지루함이에요. 교회를 와도 예배 드려도 성경을 읽어도 기도를 해도 기쁘지가 않고 힘이 나는 것이 아니라 힘이 빠지고 원해서 나오는 것이 아니라 할 수 없어서 예배를 드리고 돌아갔는데도 내 그 발걸음이 가벼운 게 아니라 더 피곤해서, 만약에 그런 예배를 드린다면은, 만약에 그런 신앙생활을 한다면은 여러분은 이 악한 세상을 이길 수 있는 힘이 없습니다. 우리에게 이 악하고 음란하고 타락한 이 세상을 이길 수 있는 힘은 우리의 결심과 우리의 의지와 이를 악무는 것이 아니라 우리의 힘과 우리의 의지를 뛰어넘는 하나님의 초자연적인 기쁨과 힘이 필요한 것입니다. 좋은 소식은 우리의 하나님은 지루한 하나님이 아니라는 거예요. 우리의 하나님은 기쁨이 충만한 하나님입니다. 시편 16편 11절에 뭐라 그랬냐면은 하나님의 그 보좌 앞에는 기쁨이 충만하며 그의 오른쪽에는 그 즐거움이 넘친다고 했습니다. 여러분, 우리가 하나님의 은혜로 우리의 신앙생활 가운데 선한 싸움을 해야 돼요. 여러분이 원하든 원하지 않든, 여러분이 선택했든 선택하지 않았든 우리의 삶에는 영적 싸움이 있습니다. 여러분이 그걸 알건 모르건, 여러분, 우리가 가능하면은 싸우지 말아야 돼요. 우리 착하게 삽시다. 그런데 만약에 피할 수 없는 싸움이라면은 이 원수 마귀가 나를 가만히 안 놔둬요. 어떻게 하든지 내 삶을 향한 그 하나님의 선한 뜻을 못 보게, 그것을 의심하게 막 그 어둠으로 끌고 가고 묶으려고 그러고 저주하게 만드는, 사울과 같이 만들려고 하는 그 역사가 있어요. 어둠의 역사가 있어요. 그래서 만약에 우리가 싸우면 안 되는데 만약에 이 싸움을 피할 수 없다, 그래서 싸워야만 한다. 여러분, 싸우면 안 되는데 이왕 한번 싸울 수밖에 없는 상황이라면은 무조건 이겨야 돼요.
무조건 이겨야 돼요, 싸움에서. 그래서 디모데후서 4장 6절에서 8절 바울 사도는 뭐라 그러냐면은 그 영적인 아들 디모데에게, 디모데야, 너는 선한 싸움을 싸워라. 너는 그 믿음의 경주를 끝까지 달려라. 너는 너의 그 귀한 믿음을, 금보다도 더 그 귀한 믿음을 끝까지 지켜라. 여러분들은 하나님의 능력과 은혜로 선한 싸움을 이기십시오. 여러분의 그 귀한 믿음을, 그 주님을 만나보는 그 영광의 주님 앞에 서는 그날까지 지키십시오. 그리고 주님께서 이 삶에서, 이 땅에서의 여러분에게 허락하신 이 삶의 시간 가운데 그 경주를 끝까지, 마지막까지 잘 달리십시오. 우리가 하나님의 기쁨을 위해서 왜 싸워야 되는가? 좀 말이 안 맞는 것 같기도 해요. 기쁨은 좋은 건데 싸워야 된다. 뭔가 격렬하고 뭔가 기쁨하고 잘 안 맞는, 모순된 것 같은 그런 느낌이 들죠. 네, 왜 여러분들이 하나님의 기쁨을 위해서 싸워야 되는가? 그 이유 4가지를 얘기하겠습니다. 첫 번째는 여러분에게 허락하시길 원하시는 하나님의 기쁨. 여러분, 놀라운 게 뭐냐면은 성경에서는 이런 말씀을 하죠. 데살로니가서 같은데, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 근데 제가 체험한 건 뭐냐면은 여러분 삶에 감사가 없잖아요. 그러면은 기도가 할 수 없습니다. 근데 여러분 삶에 기도가 없으면은 항상 기뻐할 수 없습니다. 그래서 여러분 삶에 처음으로 다시 회복되는 것이 있다면은 하나님의 합당한 감사를 드리는 거예요. 하나님께서 여러분이 주신 그 은혜와 여러분을 아직까지 지켜주시고 죽지 않고 여기까지 오게 보호해 주시고 이 자리에 있을 수 있게 하신 그 하나님의 은혜에 감사가 있어야 됩니다. 그 감사가 있으면은 우리 안에 하나님과 만나고 싶고 하나님과 대화하고 싶은 그 기도가 올라와요. 기도가 여러분 힘든 게 아니에요. 하나님과 성령님과 대화하는 거예요. 성령님과 대화하는 그 기도를 통해서 성령이 여러분의 영혼을 정복합니다. 여러분, 성령의 사로잡힘을 받기를 원하십니까? 성령이 여러분의 영혼을 사로잡기를 원하십니까? 성령의 정복을 받으려면 성령님과 대화를 해야 돼요. 기도 없이는 성령의 정복을 당할 수가 없어요. 근데 우리가 기도가 있기 시작하면은 놀랍게도 우리가 예기치 않았던 하나님의 또 선물이 나와요. 진짜 하나님과 교제하고 그 진짜 성경에 나오는 살아계신 하나님과 만난 사람은 기쁨이 있습니다. 이 세상에서 줄 수 없는, 이 세상에서 맛볼 수 없는 나의 영혼이 살아나는, 나의 영혼에게 초자연적인 힘을 주는 하나님의 기쁨이 있습니다. 왜 우리가 하나님의 기쁨을 위해서 싸워야 되는가? 첫 번째는 하나님께서 우리에게 허락하신, 우리에게 갖기를 원하시고 이미 허락하시고 하나님의 뜻인 그 성령의 기쁨은 중립적인 것이 아니기 때문입니다. 무슨 얘기냐면은 카페 라떼를 먹을까 마실까? 카라멜 라떼를 마실까? 그것 때문에 싸우면 안 돼요. 카페를 먹을 수도 있고 카라멜 먹을 수도 있어. 그거는 아무런 영적인 것에 영향을 주지 않을 수 있어요. 그러나 하나님께서 나에게 허락하신 그 기쁨을 위해서는 선한 싸움을 싸워야 됩니다. 하나님께서 우리에게 주신 유업이자 우리의 영적인, 우리가 취해야 될 하나님께서 허락하신 권리입니다. 여러분, 그걸 놓치지 마세요. 하나님께서 여러분에게 허락하신 영적인 유업이고 여러분이 취할 권리이고, 이것은 여러분들이 가져야 될 충분한 하나님께서 이미 허락하신 여러분의 거예요. 이것을 빼앗기면 안 돼요. 두 번째, 우리가 하나님의 기쁨을 위해서 싸워야 되는 게 뭐냐면은
이 하나님의 기쁨을 가져야 된다. 이것을 위해서 싸워야 된다. 이것이 놓치면 안 된다. 이것이 내 생각이 아니라, 내가 여러분에게 지금 얘기하는 것이 아니라 놀랍게도 하나님이 명령하십니다. 신명기에 보면은 이런 말씀이 있어요. 제가 읽겠습니다. 여러분 나중에 찾아보세요. 신명기 28장 47절 48절 보면 이렇게 해요. 어떤 말씀이 나오냐면은, 내가 모든 것이 풍족하여도 기쁨과 즐거운 마음으로 내 하나님 여호와를 섬기지 아니하였기 때문에 내가 줄이고 목마르고 헐벗고 모든 것이 핍절한 중에 여호와께서 보내사 너를 치게 할 그 대적을 너가 섬기게 되리라. 너무너무 무서운 말씀이에요. 너무너무 심각한 말씀입니다. 지금 하나님 뭐라고 그러시냐면은, 내가 너를 축복해주고 내가 너의 삶에 은혜를 주고 내가 너의 모든 필요한 것을 줬는데도 너가 기쁨과 즐거움으로 하나님께 감사하고 그 하나님을 예배하고 그 하나님을 인정하고 그 하나님의 뜻 안에서 그 하나님을 사랑하는 것을 못 배웠다면은, 도리어 불평하고 그 은혜를 잊어버리고 하나님을 예배하는 것이 아니라 나의 욕심을 따라 살고, 그러다 보면은 하나님이, 원수가, 우리 적들이 우리 삶에 들어와서 우리를 묶고 우리를 치고 패배하게 하고 그것을 허락하신다는 거예요. 기쁨은 옵션이 아닙니다. 우리가 예수님을 믿는다, 우리가 하나님과 관계가 있다, 성령님과 동행한다, 그런 사람은 기쁨이 없다는 것은 뭔가가 잘못된 거예요. 그래서 바울 사도는 내가 너에게 얘기하노니 주 안에서 기뻐하라. 다시 말하노니 기뻐하라. 여러분, 이 바울 사도가 이 얘기를 어떤 상황에서 썼는지 아세요? 빌립보 감옥에서 썼습니다. 그 당시 감옥은 지금 감옥같이 음식이 나오고 침대가 있고 그런 것이 아니었어요. 아마 지저분하고 쇠사슬에 묶여있고 짐승보다도 못한 그런 감옥이었을 거예요. 그런데 그런 상황에 있는 바울 사도가 내가 너에게 얘기하노니 기뻐하라. 주 예수 안에서 다시 한번 얘기하노니 기뻐하라. 여러분, 그런 감옥에 있는 상황에서 이런 얘기를 할 수 있는 사람은 두 가지 가능성이 있습니다. 하나는 미친 사람입니다. 정신 나간 사람이에요. 두 번째는 그 사람이 그 상황을 극복할 수 있는, 그런 어렵고 치열하고 힘든 상황에서도 그것을 초월할 수 있는 뭔가가 그 사람에게 있다는 거예요. 왜 우리가 하나님의 기쁨에서 싸워야 되는가? 우리가 하나님을 기뻐할 때, 즐거워할 때 하나님이 우리에게 가장 큰 영광을 받으시기 때문입니다. 웨스트민스터 신앙 고백에 보면은 인간이 존재하는 이유가 무엇이냐? 거기에 대한 대답이 뭐냐면은 하나님을 영화스럽게 하며 그분을 영원히 즐거워할 것이다, 이렇게 나옵니다. 이 얘기를 다른 말로 하면 뭐냐면은 하나님이 언제 우리에게 우리 삶에서 가장 큰 영광을 받으시냐면은 우리가 그 하나님을 즐거워할 때, 우리가 그 하나님 때문에 기쁠 때, 우리가 그 하나님 때문에 만족할 때, 우리가 그 하나님이라면, 하나님만 내 삶에 있다면은 다른 어떤 것도 부족함이 없을 때. 여러분, 지난주가 발렌타인 날이었죠. 그래서 제가 이런 예화를 쓰는데 저희 아내에게 제가 발렌타인 날 꽃을 사갖고 왔어요. 아니, 이번에 그랬다는 게 아니라 옛날에. 이번에는 집회하고 이제 한국에 들어와서 바빠서. 그런데 이렇게 꽃을 이제 제가 사갖고 왔어요. 그러면 저희 아내가 알면서 막 놀라는 척하면서 근데 왜 이거 사왔어? 그러면은 제가 오늘은 발렌타인 날이고 나는 당신의 남편이고 나는 남편의 의무를 다하기 위해서
이 꽃을 사갔다. 이러면 저희 아내가 욕하고 꽃을 바닥에 던져버리고 그날 저녁은 저녁이 없습니다. 근데 그런 게 아니라 거꾸로 내가 당신을 향한 그 고마움과 그 기쁨과 당신이 나에게 얼마나 행복을 주고 내가 당신을 얼마나 사랑하는데 그 사랑을 어떻게 표현할 수가 없어서 이것은 아주 작은 거지만 당신을 향한 나의 사랑의 아주 작은 표현으로 받아줘. 그러면 어떻게 되는지 알아요? I love you가 막 뺑뺑뺑뺑 날리고 그날 저녁 끝내주는 거예요. 여러분, 제가 저의 아내를 기뻐할 때, 즐거워할 때 저의 아내가 가장 큰 영광을 받습니다. 하나님이 여러분의 삶에서 언제 가장 큰 영광을 받으시냐면은 의무적으로 할 수 없어서 두려워서 예배 나오고 헌금하고 봉사하는 것이 아니라 하나님이 너무 좋아요. 나는 하나님이 내 삶의 최고예요. 나는 그 하나님과 만나는 그 기쁨 때문에 하나님 그 주님의 은혜가 너무 커서 이것을 어떻게 표현할 줄 몰라서 제 돈도 드리고 제 시간도 드리고 제 재능도 드리고 하나님, 그러나 이건 아무것도 아니에요. 하나님께서 나에게 주신 그 은혜를 생각할 때 이건 아무것도 아닙니다. 그 사랑을 위해 그 모든 소유를 팔지라도 그 사람은 그 자기가 판 것을 자랑하잖아요. 사랑 때문에 한 거기 때문에. 누가 알아주고 다른 사람한테 칭찬받으려고 한 게 아니기 때문에 그분의 사랑 때문에 한 거예요. 네 번째, 왜 우리가 기쁨을 위해서, 영적인 기쁨을 위해서 싸워야 되는가? 여러분의 영적 상태가 어떤지를 진단할 수 있는 가장 좋은 방법 중에 하나가 뭐냐면은 여러분의 삶에 영적인 기쁨이 얼마나 있냐 없냐예요. 정확하게 알 수 있습니다. 여러분들이 머리로 얼마나 하나님을 알고 입술로 얼마나 고백한다는 것은 어쩌면은 여러분의 영적 상태하고 관계가 없을 수도 있어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님을 사탄보다 더 많이 아는 사람이 있어요? 사탄은 하나님에 대해서 정확하고 너무 잘 알고 있습니다. 사탄의 문제는 성경 지식의 문제가 아니라 하나님을 향한 애정의 문제입니다. 사탄은 하나님이 누구신지를 알지만 그를 대적하기로, 하나님 앞에 반항하기로, 하나님을 미워하기로, 증오하기로 선택하고 돌이킬 수 없는 존재가 사탄이에요. 여러분, 여러분의 영 안에, 여러분의 가슴 안에 하나님을 향한 기쁨이 없다. 어쩌면은 아무리 내가 올바른 교리를 갖고 있고 아무리 내가 어떤 입술의 고백이 있을지 모르지만 여러분의 영혼은 어쩌면 병들고 있는지도 몰라요. 다윗의 삶 전체에서 그의 마음을 사로잡았던 것은 하나님의 아름다움이었습니다. 다윗이 그 자신의 시대 때 이끈 기도 운동의 중심은 그 하나님의 아름다움을 바라보며 얻었던 기쁨, 만족이었습니다. 그분의 영혼이, 하나님이 영원히 다윗과 같이 우리의 기쁨이 되시기를 원하십니다. 아까 봤던 시편, 이사야 62편 4절 5절 말씀 읽고 우리 기도, worship team please come up, Matt. 우리 이사야서 62편 다시 한번 보고 이 말씀 보고 정리하고 제가 기도하면 마치겠습니다. 이사야서 62편 4절 5절
다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뷸라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될 것입니다. 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 마이피크 목사님이 한 번은 꿈을 꿨어요. 그 아야베 창립자이신 분이 토요일 밤이었는데 꿈을 꿨습니다. 근데 꿈에서 자기가 이렇게 어떤 그 집회 같은 데 앞에서 서 있는데 성령께서 꿈에서 이 사람들에게 너는 나의 헵시바다. 하나님이 신랑이 신부를 기뻐한 같이 청년이 그 여자친구를 기뻐한 같이 너는 나의 뷸라라. 내가 기뻐하는 자요 나의 신부요 나의 사랑이요 나의 기쁨이다. 이렇게 외치라고 했어요. 가지고 꿈에서 다 외쳤습니다. 여러분은 하나님의 뷸라입니다. 여러분 하나님의 헵시바입니다. 하나님이 여러분을 너무 기뻐하십니다. 그랬더니 거기에 모였던 그 사람들이 팍 성령의 역사로 엄청나게 은혜를 받고 막 눈물을 흘리고 하나님의 사랑을 체험하는 그 꿈을 꿨어요. 깼어. 그래가지고 주일 아침이 됐습니다. 이제 몇 시간 후면은 가서 주일 설교를 해야 되는데 하나님께서 이 꿈을 주시니까 이 메시지를 해야겠다. 근데 이분이 이사야서 62편을 가지고 한 20년 동안 설교를 하신 분이에요. 왜냐면은 이사야서 62편 6절 7절이 무슨 말씀이에요? 내가 파수꾼을 예루살렘 성벽에 세워서 저희가 쉬지 않고 여호와께 부르짖어 예루살렘이 찬송이 되기까지 쉬지 말라, 이 말씀이잖아요. 중보기도에 미쳤던 사람이기 때문에 중보기도에 대해서 계속 설교했던 사람이기 때문에 이 이사야서 62편 6절 7절을 너무 잘 알았던 거예요. 근데 그날 아침에 기억이 안 나는 거예요. 그래가지고 이게 구약에 있는데 이 말씀이 어딨지? 그래가지고 그 구약에서도 선지사서에 있는 걸 기억했어요. 그래가지고 그 이제 나오는 거죠. 이사야서 1장, 2장, 3장, 5장, 10장, 30장, 40장, 50장, 60장, 61장. 근데 62장을 봐야 되는데 62장에는 그 예루살렘 성벽 그 얘기가 나오지 뷸라하고 헵시바가 안 나와. 자기가 확신하는 거야. 62장 건너뛰고 63, 64, 65, 66. 그 다음에 호세야, 다니엘, 호세야, 말라기까지 가는데 안 나오는 거예요. 여기서 이제 그 성경 사전을 찾아보든지 컴퓨터를 찾아봐야 되는데 자존심이 허락지 않아서 다시 한번 이사야서 1장, 2장, 5장, 10장, 20장, 40장, 50장, 60장, 61장 62장 아니야. 63, 64, 67 두 시간을 이렇게 한 거예요. 2시간을. 그 다음에 좀 있으면 예배 시간이 다가오니까 준비를 해야 되는데 말씀 못 찾겠는 거예요. 본문 말씀을. 그래가지고 자존심을 꼭 삼키고 이 그 컴퓨터로 헵시바라는 단어를 딱 쳐봐요. 그랬더니 이사야서 62장 4절 5절 딱 나온 거예요. 너무 놀라가지고 이거 언제 일로 이사 갔냐 네가? 막 찾아. 진짜 거기 있는 거예요. 여러분 그 자리에서 일어나겠습니다. 그러면서 그때 하나님께서 주신 깨달음이 뭐냐면, 계시가 뭐냐면은 이사야서 62장 6절 7절인 성벽의 파수꾼들아 여호와의 이름이 예루살렘에서 찬송을 받기까지 너희는 쉬지 말고 기도하여서 그의 이름이 찬송받기까지 쉬지 말라 하는 그 쉬지 않는, 끊임없는, 지치지 않는 기도를 하기 위해서는 62장 6절 7절이 풀어지기 위해서는 62편 4절 5절이 먼저 풀어져야 된다는 거예요. 우리가 기뻐하지 않는 그분을 앞에, 우리가 억지로 있는 그분 앞에 우리가 어떻게 24시간 주 7일 365일을 있겠어요. 기회가 나면 도망가야지. 여러분,
우리의 하나님은 기쁨의 하나님이십니다. 여러분을 향해서 하나님은 이렇게 얘기하십니다. 너는 나의 헵시바라. 너는 나의 비올라라. 내가 너를 얼마나 기뻐하는지, 내가 너를 얼마나 즐거워하는지 너는 아냐. 너 아냐. 내가 너를 얼마나 좋아하는지. 우리 찬양팀이 예배로 인도하면서 우리 주님 앞에 집중하고 나아가겠습니다. You provide the fire, I'll provide the sacrifice. You provide the Spirit, I will open up inside. You provide the fire, 주님께서 불을 내려주시고 I'll provide the sacrifice. 제가 주님께 희생함으로 나아가겠습니다. You provide the Spirit, I will open up inside. Fill me up, fill me up, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, fill me up, fill me up, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Oh, yeah. You provide the fire. You provide the fire. I'll provide the sacrifice. You provide the Spirit, I will open up inside. You provide the fire, I'll provide the sacrifice. You provide the Spirit, I will open up inside. Sing, fill me up, fill me up, fill me up, fill me up, fill
이스라엘은 자기를 지으신 이로 말미암아 즐거워하며 시온의 주민은 그들의 왕으로 말미암아 즐거워할지어다. 주님, 이 시간 우리가 오직 주님의 은혜로 주의 사랑을 받은 자인 것을 고백합니다. 그 사랑이 나를 찾아오셨습니다. 나를 향한 그 주님의 불꽃 같은 갈망이 나의 심장을 관통했습니다. 우리가 주님을 더 알기 원합니다. 우리가 주님의 그 기쁨을 더 알기를 원합니다. 우리를 얼마나 사랑하시는지, 얼마나 기뻐하시는지, 우리를 얼마나 즐거워하시는지. 우리는 주님의 헵시바입니다. 우리는 주님의 것입니다. 우리는 그 주님의 영원한 그 기쁨을 소유하고 누리고 자랑할 것입니다. 우리는 주님의 삐올라입니다. 우리의 마음을, 우리의 영혼을 다른 허탈한 것에 주지 않기를 원합니다. 오직 존귀하시고 아름답고 합당하고 나의 전부와 나의 모든 것을 받기에 합당하신 우리를 주님같이 사랑할 자가 그 누가 있겠습니까? 주님과 같은 사랑을 우리가 이 땅에서 어디에서 찾을 수 있겠습니까? 생명이 주께 있사오니 우리가 어디를 가오리까? 하나님, 계속해서 저희를 주의 사랑으로 먹여주시고 주의 기쁨으로 입혀주시고 저희를 주의 그 강력한 사랑으로 붙들어 주십시오. 그래서 하나님, 다윗과 같이 우리의 인생의 고백이 내가 구하는 이 한 가지, 하나님, 이 한 가지를, 이 원띵을 하나님 내가 추구하겠습니다. 내가 주님의 아름다움을 내 평생 앙망하기를 원합니다. 주님의 그 전에서 있는 하루가 다른 곳에 있는 첫날보다 더 낫다고 고백하기를 원합니다. 주의 성령으로 우리를 더 깊이 만져주십시오. 그래서 하나님, 참을 수 없는, 견딜 수 없는, 멈출 수 없는 그 사랑이, 그 기쁨이 우리 안에서 계속해서 솟아나오고 그 기쁨을 우리가 전하고 그 기쁨을 더 많은 사람들에게 알려주는 우리의 삶이 되게 하십시오. 우리의 예배 가운데 주의 기쁨을 부어주십시오. 하나님의 즐거움으로 이것을 계속해서 채워주십시오. 하나님의 즐거움으로 우리를 다시 한번 새롭게 하여 주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 하나님께 영광을 드리겠습니다.